कोई रसना वांझी न रहे। प्यार सहित आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कि दुनिया के किसी भी रहबर नूं कदी सारे धर्मां ने अपने रहबर के रूप स्वीकार नहीं किया। एक गुरु नानक देव महाराज ऐसे रहबर ने जिन्हां दे बारे उस वेले संसार के दो प्रचलित धर्म ये गल कह रहे ने, जाहर पीर जगत गुर बाबा, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा। दोहें धर्म तस्लीम कर रहे ने, पर इसका एक रूप असी होर वेखना है। सुल्तानपुर लोधी की घटना। सुल्तानपुर नगर बहुत पुराना है। किसी समय इत्थे बोधी होया करते सी। जिस वेले हिंदुस्तान दे विच महमूद गजनवी आया, उस तो बाद दे हमलियां दे विच काबल के इलाके दे विचों सुल्तान खान नां दे एक पठान आए, जिन्हां ने उस बर्बाद हो चुके बोधी नगर की मुड़ तामीर की और इसका नाम रखा सुल्तानपुर अपने नाम के उपर। सुल्तानपुर उन्हां समयां दे विच एशिया का इस्लाम का सब तो वड्डा विद्यक केंद्र सी। किते तुहानूं फारसी दियां दो किताबां मुआसरे आलमगीरी और अहकामे आलमगीरी इन्हां नूं पढ़न का मौका मिले तो तुहानूं पता लगेगा कि अज जदों पंजाब दे विद्यार्थी उच्च विद्या वास्ते बाहर जाते हैं तो जेकर तुसी उस सदी दे विच वेखो जां उस टाइम दे विच वेखो तो सुल्तानपुर लोधी विद्या का कितना वड्डा केंद्र होवेगा कि जहांगीर भी सुल्तानपुर लोधी तो पढ़ के गया है, दारा भी सुल्तानपुर लोधी पढ़िया है, मुराद भी सुल्तानपुर लोधी पढ़िया है और औरंगजेब भी लगातार 7 साल सुल्तानपुर लोधी पढ़िया। सुल्तानपुर लोधी जेकर उस वेले विद्या का इन्ना वड्डा केंद्र है तो गुरु नानक साहब ने उत्थों के लोगों नूं, हुण एक गल का तो ख्याल करियो कि जे एक स्कूल ऑफ थॉट उस वेले एशिया का सब तो वड्डा विद्या का केंद्र है तो कुदरतन उत्थे जिहड़े रहन वाले लोग जां जिहड़े मदरसियां दे उस्ताद होणगे बहुत पढ़े लिखे होणगे। तो गुरु नानक साहब का आत्मिक बल, आत्मिक ओज ते रूहानी प्रकाश कैसा सी कि वह भी गुरु साहब तो प्रभावित हो गए। वो कोई आम लोग नहीं सन, वो इन्हां मदरसियां दे बहुत पढ़े लिखे उस्ताद सन जिहड़े गुरु नानक साहब की विचारधारा तो प्रभावित हो गए। तो गुरु नानक साहब ने सुल्तानपुर लोधी जिहड़ी पहली आवाज़ दिती है वो सी ना हम हिंदू ना। हुण तुसीं इन्हां दो गल्लां नूं वेखो। भाई साहब भाई गुरदास कह रहे ने कि हिंदू ते मुसलमान दोवें ही उन्हां नूं रहबर तस्लीम कर रहे ने, पर गुरु नानक साहब कह रहे ने मैं मुसलमान भी नहीं और मैं हिंदू भी नहीं। ये गल वखरी है कि तुसी कल परसों तो अखबारां दे विच पढ़ रहे हो कि शंकराचार्य कह रहा है कि संविधान की धारा 25B के अधीन जिहड़े बाकी इत्थों के धर्म ने उन्हां नूं भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा ऐलान दिता जाए। पर अफसोस इस गल दा है कि जिस कौम के रहबर ने रूहानी इल्हाम तो बाद पहला नारा ये दिता होवे ना हम हिंदू ना मुसलमान, उस कौम की राजनीतिक जिहड़ी स्थापित धिर है उहदे वल्लों कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही कि ये ठीक है असी किसी धर्म के विरोधी नहीं। गुरु नानक साहब का तो संदेश ही बड़ा प्यारा है कि जे तू मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान बन, जे तू हिंदू है तो अपने धर्म दे विच चंगे अकीदे वाला हिंदू बन। पर असी तां दोहां तो ही न्यारे हाँ। तो गुरु नानक साहब की इस विचारधारा की शिकायत भी दौलत खां लोधी के दरबार दे विच हुई। दौलत खां लोधी के दरबार दे विच शिकायत लेके जाण वाला भी एक मुसलमान है और एक हिंदू है। इस गल का ख्याल करियो। तो दौलत खां लोधी जिहड़ा ये उस वेले पंजाब दा कह सकते हो कि अणवंडे पंजाब दा गवर्नर है और राजसी तौर ते उपर इसका इन्ना ज़्यादा प्रभाव सी
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 2 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੱਖਰੀ ਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਨਹਿ ਤਜ਼ੇ ਹੈ, ਕਬੀ ਤੁਰਕ ਨਹਿ ਬਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਏ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵੱਡਿਓਂ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ कि जानते नहीं तुम शाह के मुकाम को, वो जन्नत बना के रख देगा तुम्हारे स्थान को। ये गल सुच्चा आनंद कह रहा है कि वज़ीर खान नूं तुसी सलाम कर लवो, वो तुहाडी जगह नूं जन्नत बना के रख देवेगा। ते साहिबजादियां दा जिहड़ा जवाब है वो गुरु नानक साहब दी विचारधारा चो आ रहा है।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜੋ ਕਰਤਾ ਕੈਦ ਹੋ, ਖਲਕ ਕੋ ਉਸਸੇ ਨੇਕੀ ਕੀ ਭਲਾ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਖਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਜਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲਾਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੋਂ ਪੇ ਨਾਜ਼ ਤੁਮਕੋ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੇ ਦੇਵੀ ਪੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਫੌਜੋਂ ਪੇ ਨਾਜ਼ ਤੁਮਕੋ, ਤੁਮੇ ਦੇਵੀ ਪੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਪੇ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਹਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਪੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਦਾ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਗੂੰਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਜਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਹਾਬੂਦੀਨ, ਤਰਬਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੂ ਬਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗ ਵੀ ਉਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਿਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਹਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਿਬਾਸੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਰਾਹ ਜਨ ਵੀ ਘੂਮਤੇ ਹੈਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਪਹਿਚਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲੱਛਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੈਦਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਊਠਣੀ ਨੂੰ, ਮਾਦਾ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਘਰੜ ਘਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਊਠ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਮਾਦਾ ਊਠ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਬੂਜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਊਠਣੀ, ਵੈਦ ਨੇ ਉਸ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਸਿੱਲ ਵੱਟਾ ਕੱਚਰ ਪੰਨਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਊਠਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਗਲ 'ਚੋਂ ਘਰੜ ਘਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਗਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖੀ ਵੈਦਗੀ ਮਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋਮਣ ਰੰਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ, ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਗੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਕੱਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਲਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਦੇਨ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੰਗੀ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਉਹਨੇ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪੀਲਾ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, 50 ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਟਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ 1 ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ 1 ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 108 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MBBS ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਜਾਂ MS ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 1008 1008। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ, 108 ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ 1008 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ 108 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ 1008 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ 108 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਲਾਉਣੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ 1008 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ 1,08,000 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਦਾਂਤ ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਪੁਜਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ
ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਔਰ ਕਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟ ਗਾਂਗੇ ਤੇਲੀਏ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੱਗ ਵੇਖੇ। ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਜੇਤੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੀ ਕਰੈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਦੋਏ ਹਿਲਾਏ ਅਰੇਖੇ, ਉਸਨੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹਿਲਾਏ 5 ਉਂਗਲਾਂ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਮੁੱਠ ਹਿਲਾਏ ਅਰੇਖੇ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਘਸੁੰਨ ਵਿਖਾਈਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਏ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ, ਸਰਾਕਾਰ ਔਰ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਚਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ 5 ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਭੈ ਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਚਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਕੀ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾੜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੰਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹੁਕਮ ਵਸੇਖੇ। ਗਿਆਨ ਸੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੜੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਅੜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ, ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਸਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਕ ਗਿਣਤ ਦਾ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਕ ਗਿਣਤ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਏਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਠੱਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਏ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕੂ ਸੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਜ਼ੀਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀ, ਐ ਮਨੁੱਖ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ, ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੀਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗ ਤੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੂਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੰਚਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਨ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਹੜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਹਾਰ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਾਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਭਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਹੜੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ, ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ, ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝਤੇ ਤਿਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪੁੱਛੇ ਦੇਖੇ ਨਾਹੀ ਇਹ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਖੰਡ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੌਰ ਭੌਰੀ ਭੌਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲੋਟਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਦਮ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓਂਕਾਰ ਰਾ ਰੰਕਾਰ ਸੋਹਣ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 9 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੂਨ ਅਲਫ ਨੂਨ ਔਰ ਕਾਫ, ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼ ਨਈ ਵ ਨਸੀਰ, ਅਲਫ ਮਾਨੇ ਆਹਦ ਕਾਫ ਆਖਰਿਨ ਕਬੀਰ। ਐ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਈ ਵ ਨਸੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਉੱਚਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼ ਨਈ ਵ ਨਸੀਰ, ਅਲਫ ਮਾਨੇ ਆਹਦ ਕਾਫ ਆਖਰੀਨ ਕਬੀਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਗਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸੱਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਊਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨਸੁਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗੀਰਥ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ 'ਚੋਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਤੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੰਗਲਾਦੀਪ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ। ਸਿਲੋਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪਰਸਰਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਮਨਸੁਖ, ਉਹੀ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ, ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਠੱਗ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਔਸਾਫ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜ, ਜਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਠੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਗਾਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਆਓ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਬੇਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਅਸਤਬਲ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਖਨੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਮਰੀਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 83 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੁੰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਸਪੀਰੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1240 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮਯੂਦੀਨ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਬਦੀਉਦੀਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਬਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮਲਕਾ, ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮੂਦੀਨ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ। ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਖੁਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖਾਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਮਖਦੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਪੀਰ ਜੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਤੋਂ ਮਖਦੂਮ, ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਊ ਖੁਦੀਰਾ। ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਪੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਖਦੂਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਨੌਜ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਵਰ ਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਲੋਕਧਾਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਤਕਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਚੌਥਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਕੁਦਰਤ ਪੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਨ ਕਿਆਦ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਦਸਤੇ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ ਅਸਤ। ਰੁਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨਹਿ ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ ਅਸਤ, ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ ਅਸਤ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ ਜਿਨ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।